یہ میرے والد کی دوسری شادی کے موسم گرما میں شروع ہوا، وہ موسم جب میری زندگی کا جانا پہچانا نقشہ دوبارہ تیار کیا گیا۔ تقریب چھوٹی تھی، گھر اچانک بے وقوف بن گیا اور اس کے ساتھ للی آئی۔ مجھے اس کی پہلی نظر واضح طور پر یاد ہے، جیسے اسے جان بوجھ کر میری یادداشت میں دبا دیا گیا ہو۔ وہ ایک سادہ سفید لباس میں کمرے میں داخل ہوئی۔ دوپہر کی سورج کی روشنی کھڑکیوں سے گر رہی تھی اور سونے کی دھول کی طرح اس کے بالوں میں جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری بھوری نے روشنی کو پکڑ لیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نجی چیز کی حفاظت کر رہی ہو۔ وہ مسکرائی، لیکن یہ شائستہ تھا۔ اس کی توجہ میرے والد، اس کی ماں، دوسروں کی طرف جاتی تھی۔ اس کے لیے میں صرف نیا حاصل کیا گیا سوتیلا بھائی تھا، ایک ایسی شخصیت جس نے بغیر مشاورت کے اس کی زندگی میں اضافہ کیا۔ ان پہلے ہفتوں میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس قسم کی لمحاتی کھینچ جو تیزی سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایسے خیالات شاذ و نادر ہی سنتے ہیں۔ میں نے اسے مزید محسوس کرنا شروع کیا، اس کے بالوں کو کان کے پیچھے ٹکانے کی چھوٹی عادت، جس طرح سے اس کی ہنسی غیر متوقع طور پر پہنچی۔ گفتگو کے پس منظر کے خلاف روشن، للی اپنی خود ساختہ دنیا کو لے کر جا رہی تھی، اور مجھے اس کے اندر قدم رکھنے کی خاموش خواہش محسوس ہوئی۔ اس نے دعوت نامہ نہیں بڑھایا۔ ان ابتدائی مہینوں میں اس کے انداز کی پیمائش کی گئی۔ رات کے کھانے پر وہ اپنی ماں یا میرے والد کے ساتھ آسانی سے بات کرتی تھی، لیکن میرے ساتھ اس کی باتیں مختصر تھیں۔ نمک پاس کرے، یہاں شکریہ۔ میں نے چھوٹے چھوٹے اشارے کیے، کار سے اس کے بیگ اٹھائے، اس آرٹ ورک کی تعریف کرتے ہوئے جو اس نے کاؤنٹر پر چھوڑا۔ مشکل دنوں میں اس کی چائے بنا لی۔ اس نے ہمیشہ شکریہ کے ساتھ جواب دیا، لیکن جس طرح سے ایک اجنبی کا دروازہ تھامنے پر شکریہ ادا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ میں نے ان اشاروں کو ختم ہونے دیا۔ احساس غائب نہیں ہوا، لیکن یہ بھاری اور ناقابل بیان ہے۔ میں اسے کسی اور کے تبصرے پر ہنستے ہوئے دیکھوں گا، اور کاش وہ لمحہ میرا ہوتا، جب وہ اپنے پرفیوم کو دیر تک رہنے کے لیے کافی قریب سے گزری تو میری خواہش تھی کہ وہ رکے، مڑ کر مجھے سچ میں دیکھے۔ پہلی شفٹ ایک سرمئی ہفتہ کو آئی، اس طرح کا دن جب بارش کھڑکیوں کے خلاف اپنی تال لکھتی ہے۔ میں باورچی خانے کی میز پر تھا، ہوم ورک سے گھیرا ہوا تھا۔ جب وہ بڑے ہوڈی میں نمودار ہوئی تو اس کے بال اب بھی نیند سے اچھل رہے تھے۔ خود کو کافی انیرتے ہوئے اس نے میرے نوٹوں پر نظر ڈالی اور پوچھا، مدد کی ضرورت ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کیا میں نے اس کا تصور کیا تھا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے اکٹھے بیٹھے رہے۔ اس نے تحمل سے سمجھایا، جب مجھ سے غلطی ہوئی تو ہنسی، اور جب میں نے بدلے میں اسے چھیڑا تو دوبارہ ہنسی۔ جب ہمارا کام ہو گیا تو اس نے مجھے ایک مختلف مسکراہٹ دی، شائستہ نہیں، ایک بند جسے میں جانتا تھا، لیکن کچھ گرم۔ آپ میرے خیال سے زیادہ ہوشیار ہیں، اس نے کہا۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، لیکن یہ اس کی محتاط دیواروں میں پہلی خلاف ورزی تھی۔ اس دن کے بعد دھاگے ہمیں جوڑنے لگے۔ ایک فلم تجویز کرنے کے لیے میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ باکس کو خالی کرنے سے پہلے پیزا کا ایک محفوظ کردہ ٹکڑا۔ ایک خاندانی باربیکیو میں وہ ایک رشتہ دار کے سوالیہ سوالات کی وجہ سے گھیر گئی تھی، اور میں نے ایک اچھے لطیفے کے ساتھ قدم رکھا۔ اس کی جھلک، کچھ تفریح، حصہ شکر گزاری دنوں تک میرے ساتھ رہی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا فاصلہ کبھی سرد نہیں رہا تھا، اسے خبردار کیا گیا تھا، اور آہستہ آہستہ میں ایک ایسا شخص بن رہا تھا جسے اسے بازوؤں کی لمبائی میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس رات میں جانتا تھا کہ توازن بدل گیا ہے، وہ خاموشی سے آئی۔ دیر ہو چکی تھی، آدھی رات کے قریب، اور میں کمرے میں اکیلا تھا جب وہ کمبل میں لپٹی نظر آئی۔ وہ بغیر کسی لفظ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ لمبا دن؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ سو نہیں سکا۔ باقی رات آرام سے خاموشی میں گزری۔ گھر کی گونج، اس کی سانسوں کی مستقل آواز، کمبل کے ذریعے اس کی موجودگی کی گرمی۔ یہ ایک اعتراف نہیں تھا، لیکن یہ حقیقی تھا۔ تب سے تبدیلیاں خود ہی بولی۔
उसने मुझे मेरे गंदे कमरे के बारे में छेड़ा। मैंने उसके नाश्ते चराए और तावान के नोट छोड़े। जब बातचीत मुज़हिका-खेज हो गई तो हमने रात के खाने पर नजरें शेयर की। उसने मेरी जिंदगी के बारे में मजीद पूछा। मुझे उसके करीब होने की मजीद वजूहात मिली। वो लड़की जिसने कभी मुझे बमुश्किल तस्लीम किया था, वो शख्स बन गया था जिसे मैंने घर आते ही सबसे पहले तलाश किया था। और शायद ये कहे बगैर मैं उसके लिए भी वो बन गया था। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। कुछ राब्ते ऐलानात पर नहीं होते, बल्कि मुश्तरका जगह और वक्त के पुरसुकून यकीन पर कायम होते हैं, और इसी तरह हमारी जिंदगियां चलती रहीं। ऐसे अजीब लम्हात थे जब मेरे वालिद काम पर जल्दी रवाना होते और मेरी सौतेली माँ लिली और मुझसे घर के रास्ते में अपनी ड्राई क्लीनिंग लेने को कहती, या जब लिली घर ले आती एक लड़का जिसे वो पसंद करती थी। जब हम उसकी निगाहों से मिलते हैं तो हम दोनों बेहिस्सी का बहाना कर रहे थे। हर एक उसकी तवज्जो पर एक ही दावे के लिए कोशां था। मैंने उसे अगले चंद सालों में बढ़ते हुए, उसके अंदाज को बदलते पुख्ता होते देखा। हमने एक साथ हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उसने जामनी रंग का खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। मेरे वालिद उसके साथ खड़े थे, बाजू पकड़े, मुस्कुराते हुए। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो उसने मेरा हाथ लेने से पहले उसका हाथ दबाया। उसका लफ्ज़ शाइस्तगी की गिरफ्त से बिल्कुल परे था। उसका कॉलेज कबूलियत का खत उस वक्त पहुंचा जब बहार हमारे मुल्क के कोने कोने में लूट आई थी। हवा खुलती हुई चीज़ों से भरी हुई थी और हम आइसक्रीम संडेज के साथ जश्न मना रहे थे। उसने मुझे इन डोरेमो के बारे में बताया जिनका उसने इंतखाब किया था। उसने जो क्लासें मुंतखब की थी, वो दोस्त जो उसे बनाने की उम्मीद थी। उसकी हर मुस्कुराहट पर मेरा दिल धड़कता था, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ में मुबारकबाद के सिवा कुछ नहीं था। वो जा रही थी, और जब मैं उसकी ज़रूरत को समझ रहा था, उस ख्याल में एक खोखलापन था जिसे मैं भरना चाहता था। हमने बारी बारी एक दूसरे से सवालात पूछे, तवील फासले तक पानी की जांच की। वो सर्दियों की छुट्टियों में मिलने जा रही थी, शायद एक हफ्ता गुजारे। कुछ हुआ तो वो वापस आ जाएगी। हम एक दूसरे को कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, वीडियो चैट करेंगे। उसे छोड़ने की ड्राइव पर हम दोबारा आइसक्रीम के लिए रुक गए। उसे चॉकलेट मिल गई, मुझे वनीला मिला। उसने हर एक काटने का मजा लेते हुए आहिस्ता से खाया। ये अलविदा है, मैं कहना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं कहा। उसके बजाय मैंने उसके मंसूबों के बारे में बात की, सुना, मुस्कुराया। जब हम कैंपस में दाखिल हुए तो वो नम आंखों के साथ मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। मैं तुम्हें कॉल करूंगी, उसने वादा किया। मैंने सर हिलाया, बोलने से कासिर। जल्द ही, उसने मेरे चेहरे तक पहुंचते हुए कहा। उस दिन गैर हाजिरी का बोझ कफन की तरह मुझ पर जम गया। मैंने लिली को हर जगह और कहीं भी महसूस किया। मेरी मेज पर फ्रेमशुदा तस्वीर उसकी एक अच्छी मिसाल थी। मैंने उस दिन का इंतखाब किया जब वो बाहर चली गई। ये वो तस्वीर थी जो उसने ली थी। हम तीनों, मेरे वालिद, उनकी बीवी और मैं हंस रहे थे। लेकिन लिली की मुस्कुराहट शर्मीली थी, तकरीबन हिचकिचाहट का शिकार थी। लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी, वो कोने कोने तर टकरे हुए थे, गरम, दावत देने वाले। उस लम्हे में वक्त पर कब्जा कर लिया। कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार बन गया। सालगिरह की मुबारकबाद क्रिसमस की मुबारकबादों में बदल गई। बहार के वक्फे के दौरे थैंक्स गिविंग के लिए सालाना वापसी बन गए। हर बार जब वो घर आती तो माहौल में कुछ न कुछ बदल जाता। मैं दरवाजे पर उसका इस्तकबाल करूंगा, और उसकी मौजूदगी चंद मिनटों के बाद भी फर्श में खुसे हुए नालियों की तरह मानूस थी। हम कालीन पर बैठे घंटों बातें करते, या सोफे पर फैले कहानियां ख्वाब खौफ बांटते। कभी कभी वो अपने पुराने कमरे में ठहर जाती, जिसको उसने आसमानी रंग से पेंट किया था, जहां हमने बेशुमार फिल्में देखी थी। एक उसने मजीद ठहरने को कहा और मैंने उसे इजाजत दी। मैंने लतीफे बनाए, मुस्कुराहटें छुपाई, अपनी आंखों को आगे की सड़क पर तरबियत दी। पिछली बार जब वो आई थी, मैं उसे दरिया के किनारे पुराने बलूत के दरख्त को देखने ले गया। हम उस पर उसी तरह चढ़े जैसे हम छोटे थे, और सबसे ऊपर की शाख से
मैंने उसे अपनी पसंद की लड़की के बारे में बताया। वो सुनती, सब्र करती, हौसला देती। जब मैं खत्म कर चुका तो उसने मुझे धक्का दिया और मैं उसके चेहरे को ढांपे हुए शाखों को देखने के लिए मुड़ गया। वो खूबसूरत, बेवक्त लग रही थी। अच्छा, वो आहिस्ता से बोला, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन मैं उसे बताने को तैयार नहीं था। अभी तक नहीं। तो मैंने हंसकर कहा कि ये नज़ारा बेहतर है। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस करता हूं। लेकिन कुछ कनेक्शन, एतराफात की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मौजूद है। रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे गड़गड़ाना, माजी, हाल और मुस्तकबिल को जोड़ना। शायद किसी दिन मैं इसे बता दूं। शायद किसी दिन इससे कोई फर्क न पड़े, क्योंकि कुछ जड़ें जैसे जड़ों से भी गहरे चलती हैं।